It probably seemed like this day would never come. 마크의 친구들은 졸업식에 참석했지만 Mark's not seriously gonna miss his own graduate. 아직 도착하지 않은 마크. 같은 시간 Look at you! 또 까부는 닥터 세이스믹. Professor Seismic, right? Doc Seismic. 극단적인 친환경 운동자인 닥터 세이스믹은 Stolen from the earth, leads from humanity's endless ruinations. 인류가 만든 모든 걸 부정하고 잠모반 태도 털리는 맷집 원툴 마크가 아니라 한 번에 쓸어버리고 깔끔한 마무리까지. Abraham Lincoln once said, "Whatever you are, be a good one." 그리고 So all I missed were the made-up inspirational quotes? 늦지 않게 도착한 마크. Justine Bennett, Marcus Sebastian Grayson. 윌리엄, 엠버와 입은 함께 술을 마시지만 마크는 Mark? I'm on call. Cecil might need me. 혹시 모를 세실의 호출에 대기하고 That's the job. I'm telling you, this Martian problem isn't gonna fix itself. 한편 화성에서 있었던 세키드 사건을 보고하는 우주인들. We need to strike first. Send up that invincible guy again. 후딱 세키드를 조져야 한다고 하지만 Livingston. 생존자 리빙스턴에게 해결책을 묻는데 Well, what makes you think I know anything? 뭔가 I have to visit the urination chamber. 어설픈 리빙스턴. 사실 Earth astronaut. 리빙스턴은 세키드였습니다. Everything okay, Russ? Not that it matters because I have nothing to hide. 뭔가 많이 고장나 보이는 리빙스턴. Please don't kill me. I won't fail you again. 일단 치료를 받으라고 권유하죠. 같은 시간 이브는 마크와 놀런이 부숴버린 시카고 보수 작업을 도와주는데 There. Saved you some work. 하지만 인부는 How do you think you're doing? You scared the piss out of my entire. How do I know that's the code? 규정을 들이대며 이브를 탓하죠. 하지만 Go stuff your code up your ass. 규정을 따르면서 공사를 해서 진전이 없었기 때문에 마을 사람들은 이브의 편을 들어줍니다. Thanks. Thank you. You know how long I've been begging the city to clean up that mess? 이브는 주민들의 말을 듣고 능력을 사용해서 보수를 도와주죠. Hey, Mom. 엄마의 전화를 받고 집으로 돌아온 이브. Things have been a little tight lately financially. 갑자기 어려워진 집. 이브는 바로 Samantha. 과일을 보급해 주는데 Hi, what's going on? 이때 Samantha? 해고당한 뒤 버거마트에 취직한 아빠. Dad? At the furniture store. You've been there for 20 years. 아빠가 해고당한 이유는 바로 You people turned the Chicago corporate office into a pile of rubble. 시즌 1에서 마크와 놀런의 전투 때문에 시카고가 개작살났기 때문. 이 과정에서 이브의 아빠의 회사도 날아갔습니다. 이브는 자신의 능력으로 24 karat. You can sell this. 금 사과를 만들지만 I said change it back. 초능력 혐오자가 돼버린 이브의 아빠는 거부해버리죠. 과일도 버려버렸고 금 사과도 버렸죠. We don't want your fake food. You had your job for years and losing it must feel awful. 이브는 최선을 다해 아빠를 설득하는데 I know how hard you work to provide for Mom and me. 사실 이브는 한 가지 큰 실수를 했습니다. Help! 아빠가 준 신문에는 Like you helped Chicago? The whole lot was unstable. 이브가 선의로 보수해준 곳의 집안이 약해 무너져 내려 시민들이 부상을 입었습니다. 공사자가 말한 How do I know that's the code? 규정은 필요했었죠. That's why the city never built there. It's a miracle nobody was killed. 멘붕이 와버린 이브. I have to go. 같은 시간 마크와 데비. 놀런 때문에 예민한 마크와 두 사람. 데비는 So, how about we take a little break? 여행으로 환기하자고 하지만 I want to. Cecil told me the Guardians are working out some issue. 거절하는 마크. 세실에게 아주 어렵게 얻은 증명할 수 있는 기회를 I don't know if I can take off right now. 놓치지 않으려 합니다. What about taking the time to enjoy your last summer being a kid? I'm not a kid anymore. 아직까지 논란이 싼 푸짐한 똥을 만회해야 한다는 압박감에 시달리고 있죠. Last time I did this on my own, half a city got destroyed. 그리고 이때 Mark, I need you. 호출이 오고 Wait, Mark, wait. 데비보다 임무를 우선합니다. I quit. 같은 시간 계속 고전하는 가디언즈. Fuck my life. 렉스는 샤워를 하려고 하는데 공용 샤워실에서 이상한 소리가 들리고 Kate, is that you? First of all, we are not dating. 듀플리케이트의 반응은 매우 차갑습니다. And second, that's inappropriate language for the workplace. 마지막으로 충격적이게도 느껴버리는 듀플리케이트. Wait, I know that look. 샤워실에는 충격적이게도
Goddamn geriatric hip. 사랑을 나누던 인모탈이 있었죠. You and I were never a thing. Immortal and I are. 과거 이브와 사귈 때 듀플리케이터와 발언을 피웠던 렉스. Don't do this. Please. 버려져 버립니다. 한편 우진 리빙스턴의 모습으로 지낸 세퀴드는 TV에서 전 가디언즈인 마션맨을 보는데 물론 마션맨도 놀러인 찢어 죽였었죠. 세퀴드는 그의 영상을 보고 영감을 얻은 세퀴드는 히어로가 되고 싶어합니다. 다시 마크는 We've had multiple corroborated sightings of Darkwing. 다크윙에 관한 미션을 받는데 Here's the need to know. 물론 다크윙도 놀런이 해 죽여버렸죠. 죽은 다크윙이 다시 살아났다는 제보를 받고 Midnight City. 놀런이 싼 똥을 치우러 다크윙이 있는 미드나이트 시티로 가는 마크. 죽은 줄 안 다크윙을 만나러 가는데 Somebody help me. I am helping. 미친 극단주의자가 된 다크윙. Like you never hurt another innocent person again. 과거 다크윙과 친했던 마크는 12th birthday party, so I'm pretty sure he doesn't kill people. 그가 가짜라는 걸 알지만 다크윙은 Killed by your father, Invincible. 비밀을 알고 있습니다. Which is why I carry on his work. I was Nightboy, his assistant. 그런데 You hear them too? Huh? 한참까지 듣고 살짝 정신 나간 나이트보이. Anywhere with the son of a psychopath. Watch it. 묘기를 부리면서 도망치는데 나이트보이의 특수 능력은 섀도우 버스를 이용하는 것. There are dark things here. Even I don't dare to stay. 하지만 마크의 도발에 I like the old Darkwing better. I'm the hero here. 급발진에서 나타나고 Let go. 잡혀버린 나이트보이. 그대로 기절시켜버린 뒤 세실의 미션을 완료합니다. 같은 시간 데비는 Debbie, what a pleasant surprise. 무리하게 마크를 굴리는 세실을 찾아왔죠. And he's not your soldier. 세실은 데비를 안심시키는데 No dangerous stuff until he's ready. You have my word. Sir, the Mars file you 이때 보고한 사람은 바로 requested. 도널드였죠. Donald? Debbie, are you okay? 세실은 바로 데비를 보내버리고 That was Donald. 엠버와 데이트라는 마크. We're almost there. Oh my God. 한창 데이트를 시작하려고 하지만 Mark, I need you. 세실이 바로 호출해버리죠. Dinner tonight instead. Go save the world, Invincible. You're late. For what? Low tide? 세실이 마크를 부른 이유는 이번에도 놀런 때문. 놀런이 아쿠아러스를 패 죽여 그의 종족 아틀란티스의 법에 따라 연좌제로 마크까지 처벌을 받아야 하기 때문이죠. 또 놀런이 싼 똥을 치워야 합니다. Stupid law. 그리고 충격적이게도 아틀란티스의 처벌은 It's to marry his widow. What? 아쿠아러스의 부인과 결혼하는 것. I can't marry a fish. I have a girlfriend. 형식적인 결혼이라고 하며 일단 마크를 보내는데 Sorry, kid. I got another fire to put out. 세실은 바로 It's the Lizard League, sir. 리자드 리그 보고를 받습니다. 킹 리자드가 감옥에 있는 사이 새로운 빌런 슈프림 리자드가 리자드 리그를 먹었기 때문 세실은 Send in the Guardians. 바로 가디언즈를 보내죠. 그런데 Not this bullshit again. 또 있는 또 다른 렉스. 하지만 I call me the Shapesmith. Guardians! 같은 시간 마크는 아틀란티스에 도착했고 형식적으로 결혼할 물고기를 만납니다. Welcome, son of he who slayed my husband. 가능충이 아닌 마크는 I think this is kind of awkward, but I have a girlfriend. 거절하지만 여왕의 반응은 What do you speak of? 세실이 알려준 정보와는 다릅니다. Oh, then we're not getting married? We abolish that barbaric custom. 안도하는 마크. 하지만 결혼 대신 So what's a new law? Trial by combat. 더 야만적인 결투를 해야 하죠. Release the Death Dweller! 심해 정복자와 다이다이 떠야 하는 마크. 다행히 잡밥처럼 보이고 You want me to fight that? 매직 원툴에서 벗어날 생각에 신난 마크. 하지만 본체가 아니었습니다. 또다시 개 털리는 맷집 원툴. Wasn't the deal. I'm pulling you out. Back up somewhere. 세실은 사전에 아틀란티스와 약속한 결혼이 깨졌기 때문에 철수하라고 하는데 이 와중에 아틀란티스인들은 마크가 맞는 걸 재밌어하죠. 그리고 이때 세실이 보낸 미사일이 날라오지만
사슬까지 부숴버리고 마크는 세실의 명령대로 도망칩니다. 그리고 이제는 관람객이 아닌 참여자가 된 아틀란티스인들. 괴물은 물고기들을 회무침으로 만들어버리죠. 자신이 맞는 걸 즐거워했던 생선들이지만 오히려 이들이 화난 건 놀런의 잘못이기 때문에 마크는 물고기들을 이해하고 돕기로 합니다. 일단 갭해서 그러기 상태로 만든 뒤 사슬에 박힌 기둥을 구멍 속으로 던집니다. 끌려가버린 마크. 맷집 원툴답게 살아남았고 이번에는 아틀란티스의 여왕을 구해 봐주는 세실. 그리고 세실은 마크와 연락을 끊자마자 그가 구멍에서 싸웠을 때 분석을 시킵니다. 그를 믿지 않는 것이죠. 그리고 도널드. Sir, when Debbie came to speak with you, she seemed 짧은 데뷔의 만남에서 이질감을 느꼈습니다. distressed when she saw me. 하지만 세실은 교묘하게 대답을 피하죠. 같은 시간 부동산 중개업을 하는 데뷔. 그리고 자꾸 열리는 우편함. Seriously? Paul? Let's sell this bitch. 논란을 잊으려고 더욱 일에 집중합니다. 집을 손님한테 보여주는데 남성 손님은 조금 많이 진상이고 When are you taking offers? Wednesday. Whoa! Slow down. I was just asking. Well, don't bother. We're definitely not offering on this place. 아니 개또라이입니다. When you earn the money, you can decide where we live. 과거 논란에게 But she's more like a pet to me. 개 미친 드립을 들어본 데뷔는 She's not your pet. What was that? In the spacious garage. Why don't you all go ahead? I'll meet. 마크처럼 데뷔도 논란의 그늘에서 벗어나지 못했습니다. 집에 돌아온 데뷔, 와인을 마시려고 하는데 다시 열리는 수납장. 아무리 닫아도 계속 열립니다. 과거 마크가 닫으려고 했을 때도 안 닫혔던 수납장. 단순 수납장이 아닌 과거. 논란이 집에서 인간들을 갈아버릴 때 부서져 새로 만든 서랍이었습니다. 이것 또한 자신을 애완동물이라고 했던 전 남편을 생각하게 하는 흔적. 진상 손님에 이어서 막 돌아버린 데뷔는 그냥 부숴버립니다. 그리고 마찬가지로 상처를 입은 마크가 왔지만 더 이상 데뷔는 아들에게 아무 일도 없는 척 How about we take a little break? 휴가를 가자고 한 것처럼 애써 여유 있어 보이는 모습은 더 이상 보여줄 수 없고 마크에게 안깁니다. 한편 가디언즈. And over here is our training room. 전력 보강을 위해 세이프 스미스를 데려왔지만 렉스는 그를 마음에 들어하지 않습니다. 하지만 임모탈은 Play your cards right and maybe you can too someday. 렉스의 의견을 무시하죠. 하지만 루디도 Forgive me for questioning your authority, Immortal, but we don't know anything about the Shapesmith. I can tell you. 준나 수상한 세이프 스미스. Baby human, right here on the planet. 입을 터는데 그는 화성에 있는 모든 화성인들을 죽였습니다. 화성을 조지고 난 뒤 지구로 온 것. 하지만 Got my superpowers in a random industrial app. 어설픈 구라를 치죠. Am I in? 말도 안 되게 티가 나는 멘트. 한편 슈프림 리자드는 We are the Lizard League. 리자드 리그를 장악하는데 We will rise again. 분위기 좋은 이때 머리통이 도넛이 돼서 죽어버리죠. 그리고 진짜 보스 킹 리자드가 나타납니다. 그리고 평행세계 펜타곤 지하에 갇혀있는 마크에게 찾아온 Anything. Who the hell are you anyway? 앵스트롬. Think of me as an old friend. 마크는 탈출시켜준다는 말에 앵스트롬에게 인간에게 패배하게 된 과정을 말해주죠. 다른 평행세계에서 인간들은 양자 폭탄으로 놀런과 마크를 조져버렸습니다. Interesting. 그리고 이때 들키게 되자 앵스트롬은 포탈을 열고
Make him pay for what he did to your world. 정보만 입수한 뒤 도망쳐버립니다. 시즌 1에서 이브와 마크에게 주어 털린 닥터 세이스믹. 하지만 마지막 화에 살아남아 군대를 모았었죠. 그리고 이번 화에도 나왔습니다. 이번에도 털리고 아웃된 닥터 세이스믹. 시즌 1에서 마크는 이브와 함께 싸워서 이겼지만 이번에 솔킬한 걸 보아 더 강해진 것 같습니다. 이때는 마크 고등학교 졸업식 와중인데 여기서 나오는 이 건물, 이 흰색 건물은 바로 스파이더맨 홈커밍에 나왔던 워싱턴 기념탑입니다. 그리고 시즌 1으로 돌아가서 닥터 세이스믹이 부셔버린 러시 무어산, 미국에서 위대한 대통령으로 평가받은 혹은 받았던 대통령의 거대 조각상인데 가장 오른쪽에 위치한 건 우리가 아주 잘 알고 있는 링컨 대통령입니다. 세이스믹이 부순 건 바로 링컨 대통령. 투파보기는 여기서 끝이 아닙니다. 미쳐 날뛰는 놀런이 가디언즈 오브 글로브를 모두 제거했을 때 임모탈은 머리가 잘려버렸죠. 시즌 1 마지막 화에서 마을로가 그를 부활시키는데 물리적으로 완벽히 죽이지 않는다면 영생을 살 수 있는 임모탈. 그의 정체는 인디언이자 중세 기사이자 링컨이었죠. 다시 시즌2로 돌아와 마크의 고등학교 교장 선생님은 졸업식 연설문에서 Abraham Lincoln once said, "Whatever you are, be a good one." 링컨의 명언을 인용합니다. 어설픈 히어로인 세이프 스미스, 화성인들을 학살하고 새끼두지만 정체를 숨기고 가디언즈에 입단했는데 입단 전 우주인으로 변장했을 때 그는 긴장하자 Please don't kill me. I won't fail you again. I swear on my 3-chambered heart. Just 세계 방이라고 하는데 여기서 방이란 심장에 있는 부분을 좌심실, 우심실, 좌심방, 우심방을 보통 4개 방이라고 합니다. 하지만 세이프 스미스는 I swear on my 3-chambered heart. Just 3개 방이라고 했었죠. 인간을 포함한 모든 포유류들은 4개의 방을 가지고 있습니다. 하지만 양서리와 파충류는 3개의 방을 가지고 있죠. 이를 통해 유추할 수 있는 건 세퀴드는 화성 출신 기생 능력이 있는 카멜레온이다. 그리고 1화 만에 놀런한테 지포당하고 리타이어한 전 가디언즈 오브 글로브 다크윙. 너무 당연하게도 Darkwing was at my 12th birthday party, so I'm pretty sure he doesn't kill people. 살생을 하지 않는다는 점, 그리고 My predecessor developed this exoskeleton. 왜 골격 슈트를 입는다는 점도 추가해서 보면 배트맨의 패러디입니다. 하지만 당연한 거 말하는 건 도파보기가 아니죠. 다크윙이 시즌 1 1화에서 놀런의 콜을 받고 본부에 오기 전 두 불량배를 제압하고 I'll check back with you tomorrow. 연락을 받고 가디언즈 본부로 갔었습니다. 그리고 돌아오지 못했죠. 내일 온다고 했지만 돌아오지 못했던 다크윙. 그리고 시즌2에서 세실의 명령을 받고 미드나이트 시티로 갔었던 마크는 우연히 두 시체를 지나치는데 이때 이 두 시체는 시즌1에서 다크윙이 잡았던 시체였습니다. 굶어 죽었죠. 또한 마크의 성우 대배우 스티븐 연 형님, 이건 너무 유명해서 다 알고 있겠습니다. 그런데 데뷔의 성우도 마찬가지로 한국인인 대배우인 산드라 우. 코믹스에선 한국인이 아니지만 애니에서 데뷔가 한국인이라는 설정과 마찬가지로 마크도 한국인 핏줄이 섞였다는 설정에 맞춘 캐스팅이죠. 그래서인지 스티븐 연과 마크는 왠지 모르게 닮은 것 같습니다. 마크는 빌트럼인과 한국인의 핏줄에 미국 국적을 가지고 있죠. 그런데 여기서 끝나면 도파보기가 아니죠. 더 나아간 미친 디테일은 1화의 액자에서도 한국의 문화가 보이며 Boundaries. 시즌2에서는 바로 이 부분. 여기서 두 오리는 오리가 아니라 원앙인데 한국에서 결혼을 하면 나무로 된 원앙을 선물하는 한국 고유의 전통이 있죠. 놀런과 방위청이 싸웠을 때 집이 망가져서 수리하고 청소했지만 이때 버리지 않은 것을 보아 아직 잊지 못한 것 같습니다. 또한 빌런 리자드 리그는 이브가 태어나기 전 연구실을 습격한 조직입니다. 멀티버스의 차이를 보여준 펜타곤. 3초 숨은 그림 찾기를 해보겠습니다. 멀티버스에선 주차장이 전면 주차하세요라고 되어 있고 찐 3개에서는 후면 주차로 되어 있습니다. 그리고 1화에서 마찬가지로 이번 화 멀티버스에서도 나오는 여성 할당제 세실과 도널드. 이번 화는 한 문장으로 요약하면 엄마도 사람이다라고 할 수 있을 것 같습니다. 놀런이 마크에게 힘을 가르쳐줬다면 데뷔는 정신적인 부분을 단련시켜줬습니다. 항상 마크 앞에서 힘은 약해도 강한 모습을 보여줬지만 결국 무너지는 모습이 두드러지는 에피소드였습니다. 영상을 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다.